ibn Shimama al-Mahri rahmatullohi alayhi aytat, biz Amr bin As radhiyallohu anhu ölüm töşөгүндө жаткан mezgilde keldik. Fahawwala wajhahu ila al-ha'iti yabki tawilan. Yüzünü duval tarafqa burup alıp köpkö ыйлады. Wa ibnuhu yaqulu lahu ma yubkika. Janında uğlu turup aytıp jattı. Ata emne sizde ıylatıp jatar. Ama başşaraka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bikada. Ama başşaraka bikada. Sizge Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep suyunçu kavur aytpadı dep aytıp jattı. Wa huwa fi zalika yabki wa wajhu ila al-ha'iti. Atası Amr bin As radhiyallahu anhu dağı dile oşol abalında duvaldığa yüzdönü alıp ыйлап jattı. Summa aqbala bi wajhihi ilayna, keyin yüzünü bizge burup aytты. Inna afdala mimma tuaddu alayya shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Albatta men ümit qilgan eng bekem nerselerden birisi bul shahadat, küölük berүү, Allah'tan başka Kuday yok, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in elçisi dep. Sebebi uğulu aytkan ele da siz Peygamber aleyhisselam menen mınday iş kılganda sizge mınday suyunç aytkan ele, mınavul jerde mınday suyunç aytkan ele dep атасыга Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın aytkan suyunчулөрүн aytkanda ушул жооп берди. Башка bir риваятта келет. Sen бардык менин жакшы амалдарымды айттың, бирок менин эң бир ишенген амалымды калтырып койдуң деди да. Ошол эң менин бир ишенген эң чоң амалым бул менин мусулман болуп Allah'tan başka Kuday yok, jana Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah'tan elçisi dep kübөлүк бергеним бул эң чоң амалым ушул dedi. Ошондо айтты, "Валакинни кад кунту ала атбaqin thalathatin." Men ömrümde 3 doğur ötkürdüm. "Qad ra'aytuni ma minan nasi min ahadin abghada ilayya min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem." Maga bir ушундай doğur kelgen, al doğurda Peygamber aleyhissalamdan ötkön, maga jek көрүнгөн adam жок эле. Жана каалайт элем, мүмкүнчүлүк тапсам, ал Peygamber aleyhissalamга кол салып аны жок кылсам деп дейт. "Фалау митту ала тилка табака." Эгер ошол doğurda men кайтыш болуп кеткенимде, лакунту мин ахлин нар, дозок элинен болот элем. Жашоосундагы биринчи doğur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamdardı dinge çakırıp, adamdardı imandуу, adilettүү жашоого çakırganda jek көргөн adamlardan ele bu kişi dağın. Emne üçün Peygamber aleyhissalatu vesselam'dı adamlar jek körgөн, jakşı iş kılıp atpayбы, аларды adilettүүлүккө, jakşı жашоого, ынтымак жашоого çakırıp жатса. Sebebi buga 2-3 nerse тоскоолдук болот. Birincisi, eski adamlardan könüp kalgan adatı toskolduk kılat. Bizim ata babalarımız Kudayga sıyınbay taşka sıyıngan, bu жаңы nerse bolup atat dep toskolduk kılat ele. Жаңы nerse kelse oңолуш üçün ınabayt ele da, alar makul bolbayt ele. Bирок buzuluş üçün жаңы nerse kelse erişip kete öret adam. Bu moda eken dep koyupçu. Жаңы bir nerse айтып атасыз, мына ушундай шариятта ушундай экен, дин мына ушундай, бизге чейин ушул өкүм жетпей калган, же болбосо мындай болуп калган десе, бул жаңы нерсе турбайбы? Биз ата бабаларыбыздан муну көргөн эмеспиз деп, ал нерсени аткарбайт. Тополон кылат. Ал эми бир бузукулук келсечи, мода деп келсе, кыска кийим келсе, башка келсе, эмне кылат? Бул жаңы, жакшы нерсе экен деп өчүп кете берет. Адамдын табияты ошондой экен. Ошол үчүн адамдарды даават кылып чакырганда келбегендигинин себеби мурдагы көнүп калган туура эмес жашоосу, биз көнүп калганбыз, эми ушул эле жашоодо жашай бербейлиби деген себептен. Экинчиси, кээ бир адамдарды Пайгамбар алейхиссалату вассаламга каршы болгон себеп алардын бийлиги кетип калат эле. Abu Jahil, Abu Lahab, Mekke'nin başçıları ile eğer Peygamber samdı Peygamber de verçsek biz buğa başı işimiz gerek, bunu aytkanın kılışımız gerek bolup kalat dep Peygamber aleyhisselamga karşı çıkan. Kebirgiler baylığından kızganıp karşı çıkanlar, başı yegen emesler. Karun'dagı misal emne kıldı, Musa aleyhisselamga başı yebey koygondugu, menin baylığım ketip kalat degen korkunuç menen uşunday kılgan. Oşunda öyle Amir bin As radıyallahu anhu dağın Peygamber aleyhissalatu vesselam'dı jek görüp yaşagan.
Бирок өткөндө биз айтканбыз, жек көрүүчү адамдар экиге бөлүнөт деп. Биринчиси өзүнүн туура эмес максаты бар, ошол үчүн жек көрөт. Ал эми экинчиси бирөөдөн угуп алып эле жек көрүп калат дегенбиз да. Бул Амир бин Ас радиаллаху анху дагы ошол бирөөлөрдөн угуп калып эле жек көрүп калган пайгамбар салам жаман көрөт экен, бирок эч нерсе жамандык кылган эмес. Эч жамандыгын көргөн эмес. Не болуп калган? Натыйжада пайгамбар салам жек көрүп калган. Меген эгер дейт ошол доордо кайтыш болуп кеткенде түптүз дозокко барат элем дейт. Эми ушул нерсеге көңүл буралы, урматтуу бир туугандар, караңыздар, эгерде биз дагы диндарларды жакшы көрбөй, жек көрүп, ошолорду жаман көрүп жүргөн, дин амалдарын жаман көрүп жүргөн доордо кайтыш болуп кетсек, биздин абалыбыз да оор болуп калат экен да. Ооба, макул бир адам дин менен жашай албаса, динди толук аткара албаса деле, бирок не кылыш керек? Динди сүйүш керек. Ооба, дин менен жашаш керек эле. Менин колумдан келбей жатат. Динден кемчилдик издебей, ооба, дин менен жашасак бактылуу болот элек, бирок мен байкуш ошону кыла албай жатам деп кемчилдикти моюндаш керек да. А эгерде диндин амалдарына жек көрүп калсаң, Алла сактасын, бул өтө бир коркунучтуу акыбал. Ошол үчүн бул айтып атат, эгерде мен ошол убакта пайгамбар саламды жек көргөн абалымда кайтыш болуп кеткенимде, анда дозоктун элинен болот элем дейт. Сумма жаалаллаху ал-ислама фи қалби. Анан кийин Аллах Таала менин жүрөгүмө исламдын нурун салды. Пайгамбар саллаллаху мусулман болду. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга келип шарт не кылды? Байат кылды. Пайгамбар саллаллаху кол берип, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчиди. Ошондо айттым дейт. Оң колуңузду бериңиз, сиз менен келишим түзөм, байат кылам, сизди ээрчиймин деди. Пайгамбар алейхиссалам колун созгондо кайра колумду тартып алдым. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, эмне болду сага Амир дегенде, айттым, каалаймын бир шарт коюуну. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, эмне шарт каалайсың? Айттым, шарт кыламын күнөөлөрүмдүн кечирилишини, ушуга чейинки күнөөлөрүмдүн баарын кечирилишин каалаймын дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, ама алимта Амир, Амир сен билбейсиңби? Аннал ислама яхдиму ма кана qabla. Ислам өздөн мурдагы күнөөлөрдү жок кылат. Ва аннал хижрата тахдиму ма кана qabla. Албетте хижрат бул дагы өздөн мурдагы болгон күнөөлөрдү жок кылат. Ва аннал хаджа яхдиму ма кана qabla. Албетте ажылык өздөн мурдагы күнөөлөрдү жок кылат. Мусулман эмес адам эгер ислам динине кире турган болсо, андан мурдагы күнөөлөрдүн баардыгы кечирилет, баарынан кутулат деп айткан уламалар. Буга баардыгы макул болушкан. Ал эми хижрат дегени Пайгамбар алейхиссалату вассалам доорунда Меккеден Мединага же башка динсиз шаарлардан Мединага көчүп келүү милдет болгон. Качан Мекке фатих болгондон кийин андан бир шаардан экинчи шаарга дин үчүн хижрат кылуу милдет деген өкүм токтолгон. Бирок ошол учурда деле хижрат учурунда дагы не кылат? Хижрат кылып келсе андан мурдагы күнөөлөрү кечирилет дегенде уламалар мынтип айткан. Хижрат кылуудун себебинен Алла менен пенденин ортосундагы күнөөлөр кечирилет, бирок пенделердин ортосундагы акыларды бериш керек. Ошондой эле ажылык да андан мурдагы күнөөлөрдү кечирилет. Тагыраак айтканда бир адам ажылыкка барса, ошол ажылыкка барган себептен мурдагы кылган күнөөлөрү кечирилет. Бирок ал күнөө Алла менен пенденин ортосунда болсо, ал эми пенде менен пенденин ортосунда болсо бул кечирилбейт. Бир адамды зулум кылып, бир адамдын акысын жеп, тебелеп туруп ажылыкка барып келсең, Алланын алдындагы күнөөлөрүң кечирилет, бирок пенденин алдындагы сенин кемчилдиктериң, пенденин алдындагы кетирген зулумдарың, акылары кечирилбейт дейт. Андан кийин Пайгамбар алейхиссалам ушундай кылды дейт. Ошол доордо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан өткөн эч бир сүйкүмдүү, жагымдуу адам жок эле. Жана мен үчүн эң кадырлуу да адам жок эле. Эгерде менден суралса Пайгамбар алейхиссаламды сыфаттап берүүнү, мен сыфаттап бере албайт элем. Себеби мен Пайгамбар алейхиссаламды сыйлап урматтагандыктан тик болуп жүзүнө жакшы карай алган эмес элем дейт. Эгер ошол доордо мен кайтыш болгонумда, анда мен жаннат элинен болот элем. Эмне кылды? Исламды сыйлап, Пайгамбар саламды урматтап, Пайгамбар алейхиссаламды саллаллаху алейхи вассаламды ээрчип, жашоосуну динге ылайыктуу кылган доордо айтат. Эгер мен ушул доордо кайтыш болгонумда, анда мен жаннат элинен болот элем дейт. Кайсы инсандын жүрөгүндө Аллахка болгон сүйүү болсо, динге, шариатка болгон сүйүү болсо, ошол сүйүүсүнө жүрөгүнө кармап,
ошого жараша амал жасай турган болсо эң ийгиликтүү инсан. Эмне үчүн динди сүйүп атат, Алланы сүйүп атат, дин амалдарын, Алланын элчисин сүйдү. Жана колунан келишинче амал жасады. Бул бактылуу доорлор болот. Андан кийин айтты: "Валина ашаба", кийин бир канча иштерге башчы болуп калдым. "Фаласту адри ма ана фиха ау ма хали фиха". Айттым, андан кийин бир канча иштерге башчы болуп калдым. Эми мен абалым кандай экенин билбеймин деди. Себеби башчылык болгондо туура чечим чыгарып калдымбы, туура эмес чечим чыгарып калдымбы, кандай болду мен билбеймин деди. Демек адамдын 3-чү дооруну айтып атат. Эми мусулман болгон 2-чи доор эле, андан кийин 3-чү доорунда сүйүүсү бар, бардыгы жакшы, амалдар эң жогорку деңгээлде. Себеби сахаба да, бирок бир эле маселе не кылып атат? Мен башчы болуп калган элем кээ бир иштерге, ошол доордо туура чечим чыгара алдымбы же туура эмес чечим чыгардымбы, ушул маселеге менин көзүм жетпей атат. Ошондуктан мен коркуп жатам деди. Себеби башчы болуп андан кийин кайтыш болуп атпайбы? Демек менин акыбалым кандай болот экен, эми ушул акыбалыма ыйлап жатам деди. Ошол үчүн эмне кылат? Кайсы бир адам башчы болсо же кайсы бир адам бай боло турган болсо, бир аз анын абалы оорураак болот. Себеби ага кошумча да суроолор болот да. Кедейге берилген, байга берилген суроо кедейге жок. Байлыкты кайдан таптың деген суроо кедейге болбойт. Ал кедейдин курсагы зорго тойгон. Каяка иштеттиң дейин десе, чай ичкенмин дейт, тамак алганмын дейт. Жок да башка акчасы. Ошол үчүн эмне бийлерге берилген суроодагы, башчыларга берилген суроодагы жөнөкөй адамга берилбейт. Адилеттүү чечим чыгардыңбы деп сага берилбейт. Себеби сен башчы болгон эмессиң. Ошол үчүн ошол башчылык абалына өзү ыйлап өкүнүп жаткан. Кандай болот экен туура чечим чыгардым деп. Албетте биз айтабыз, туура чечим чыгарды, бирок өзү өкүнүп ыйлап коркуп туруш бул ыймандан. Андан кийин айтты: "Фаида ана митту", эгерде мен кайтыш боло турган болсом, эгер мен өлсөм, "Фала тасхабни наихатун вала нарун", мени менен чогуу алып барбагыла ыйлоочуну жана отту деди. Арабтардын жахилият доорунда не кылат эле? Бир адам кайтыш болсо, ошол жерде кошок кошуп ыйлаган эме бар эле. Өздөрүнчө эски жахилияттын адаты бар эле. Илимсиздик, динсиздик доорунун адаты бар эле. Эгер кайсы бир үй бүлөдө кошок коша албаса, заказга акчага кошуп коет эле. Баягы бүгүн артисттерди тойго алып келип ырдаткандай, алар не кылат? Өлгөндө ырдатат эле алып келип алып. Ошол үчүн айтты, ошондой адам алып келбегиле. Жана от алып келбегиле. От деген ошол жахилият доорунда кабырга апарып от коюп коет экен да. Азыр кээ биркилер, болго кээ биркилерде не кылат? Арак коюп коет, шам коюп коет. Бул туура эмес. Кабырдын үстүгө алып келип карак коюп коет, чыгып ичип алат дегендей кылып. Же болбосо шам коюп атанын пайдасы жок. Ооба, эгер кабырга коюп жатканда караңгы түн болсо, ичине фонарик алып келсең, шам алып келсең, маселе эмес. Максатың ичин жарытып коюш үчүн болсо. Бирок ушун шамды коюп коёюн, иши жарык болсун, коркпой турсун десең болбой калат. Ошол үчүн ал жахилияттын туура эмес түшүнүгү. Качан менин көмө турган болсоңор, үстүмө топурак таштагыла. Кабырымды мени коюп бүткөндөн кийин бир аз күтүп тургула. Тагыраак айтканда, бир төөнү союп, этини таркатканчалык убакыт күтүп тургула. Фа инни астаанису бикум, мен бир аз силердин себебиңерден тынчтанып турайын. Анан Роббимдин элчилери келет, ошолорго кантип жооп берет экенмин деп. Эмне кылды? Ушул жерден биринчи айткандыгы маселеси карайлык. Жанагындай бир жерден кайтыш болуп бир адам акыретке сапар тартса, кошок кошуп, ага өңгүрөп ыйлаган жакшы эмес. Өкүнүңүз, ыйлаңыз, жок акырында. Баягы чачыны жулуп, чөнтегини айырып, кийимини жыртып, антип өкүрбөш керек. Сиз ал адамдын кайтыш болгонуга кайгырып атасыз, бирок ошо кайгыртканыңызды көзүңүздөн жаш чыгарып билгизсеңиз болот да. Көзүнөн жаш чыкпай эле калып эле өзүнө өзү зулмалап, кыйкырып концерт койгондон пайда болбойт. Адам кайтыш болду. Эми ойлонуңуз, аны кайра ыйлап кайтара албайбыз. Кыйкырсак укпайт, келбейт кайтып. Эми анын бара турган жерин көбүрөөк ойлошубуз керек. Анын акыретини, кабырын көбүрөөк ойлошубуз керек. Ошол үчүн эмне кылды? Бул өзүнүн кабырыны өлгөндөн кийинки акыбалым кандай болот экен деп ошол туурасында ойлонуп атат да. Өлүмдөн качып эч ким кутула албайт. Бирок өлүмдөн кийинкиге даярдык кылышыбыз керек. Ошондо эмне деди? Агер кабырга койсоңор, үстүнө топуракты төккүлө, топурак төгүп бүткөнүңөрдөн кийин бир төөнү союп, этини таркаткан убакытчалык менин кабырым жанында туруп тургула деди. Төө союп жеп агыла деген жок.
Мына хадисте бар экен, өлгөн адамдын тем кабырын үстүгө алып союш керек деген маани жок бул жакта. Ошончо убакыт эми саат болбосо ушинтип айтат. Эгер саат болгондо айтат эле 15 мүнөт күтүп тургула, 20 мүнөт күтүп тургула же 1 саат депчи. Саат болбогондон алардын өкүлдү убакытты ушундай бир ченеш үчүн не деп айтты? Бир төөнү союп, этин таркатканга канча убакыт керек болсо, ошончо убакыт не кыла көтөп тургула. Мен силердин мага кылган дуаңардын берекетинен Роббимдин суроочуларына, периштелерине, баягы кабырга келген периштелерге кантип жооп берет экенмин, ошого жардам болуп турсун деп айтты. Демек адам эмне кылыш керек экен? Өлүмдөн кийин кандай абал болот, ошого даярдык кылып жашаш керек экен.